آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے دشمن کی جو آپ کے اور میرے ساتھ ہر وقت ہے۔ یہ دشمن نہ سوتا ہے، نہ تھکتا ہے، نہ ہی کبھی ہار مانتا ہے۔ اس کی ایک ہی کوشش ہے کہ انسان کو بہکا دے، اس کے دل میں وسوسے ڈال دے اور اسے جنت سے دور اور جہنم کے قریب کر دے۔ شیطان کی دشمنی کوئی معمولی دشمنی نہیں، یہ ایک ازلی اور ابدی دشمنی ہے جس کا آغاز خود تخلیق حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے وقت ہوا، جب اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں اور جنوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، تو ابلیس نے اپنے تکبر کی وجہ سے انکار کر دیا۔ اس نے خود کو آگ سے بنے ہونے کی بنا پر مٹی سے بنے آدم علیہ السلام سے برتر سمجھا۔ اس سرکشی کے نتیجے میں اسے جنت سے نکال دیا گیا اور ملعون قرار دیا گیا۔ اسی مرحلے پر شیطان نے اللہ تعالیٰ سے قیامت تک کی مہلت مانگی اور قسم کھائی کہ وہ زمین پر انسان کے لیے برے کاموں کو خوبصورت بنا کر پیش کرے گا اور انہیں راہ ہدایت سے بھٹکا دے گا۔ یوں انسان اور شیطان کی دشمنی ایک باقاعدہ مارکے کی شکل اختیار کر گئی۔ یہ ایک ایسی جنگ ہے جو ہماری پیدائش سے لے کر آخری سانس تک جاری رہتی ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق یہ دشمنی صرف ایک غیر مرئی وجود تک محدود نہیں ہے۔ قرآن مجید میں دو قسم کے شیاطین کا ذکر ہے، شیاطین الجن اور شیاطین الانس۔ شیاطین الجن سے مراد ابلیس اور اس کی اولاد ہے، جو انسان کے دل میں وسوسے اور شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ دوسری طرف شیاطین الانس وہ کفار، گمراہ لوگ اور دائی ہیں جو دوسروں کو کفر، بے حیائی کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ ایک اہم اور گہری بصیرت ہے کہ ہمارا دشمن صرف ایک باطنی وسوسہ پیدا کرنے والا وجود نہیں، بلکہ ایک ظاہری حقیقت بھی ہے۔ یہ ظاہری دشمن ہمارے ارد گرد برائی اور گمراہی کو پھیلانے کے لیے سرگرم عمل ہے۔ شیطان کی قوت کا دائرہ بھی واضح ہے۔ وہ انسان کے دل میں وسوسہ ڈال سکتا ہے اور اسے گناہ کی طرف ترغیب دے سکتا ہے، لیکن اسے کسی پر گناہ کرنے پر مجبور کرنے کا کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ اس کی طاقت صرف ان لوگوں پر چلتی ہے جو اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں یا اسے اپنا دوست بنا لیتے ہیں۔ یہ انسان کے ارادے اور اختیار کا امتحان ہے۔ اس دشمنی کی نوعیت یہ ہے کہ یہ ایک ایسا مارکہ ہے جو باطنی اور ظاہری دونوں محاذوں پر جاری ہے۔ جب ہم شیاطین الانس کے پیچھے چلتے ہیں تو ہم دراصل اپنے باطنی شیطان کو اپنے اوپر غلبہ پانے کا موقع فراہم کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بیرونی گمراہی اور باطنی وسوسے کا ایک مرتب نظام ہے جس سے بچنے کے لیے انسان کو نہ صرف اندرونی طور پر مضبوط ہونا پڑتا ہے، بلکہ اپنے سماجی ماحول کا بھی احتیاط سے انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ یہ ایک دو طرفہ جنگ ہے جس کا ہر پہلو ایک دوسرے سے منسلک ہے۔ سوچئے، ایک ایسا دشمن جو ہمارے جسم میں گردش کرتا ہے، وہ ہمیں کس طرح اکیلا چھوڑ سکتا ہے؟ دوستو، شیطان کا مقصد بڑا واضح ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ نیک عمل نہ کر سکیں، وہ چاہتا ہے کہ آپ نماز کو چھوڑ دیں، وہ چاہتا ہے کہ آپ کا دل دنیا کی محبت میں ڈوب جائے، اور سب سے بڑھ کر وہ چاہتا ہے کہ آپ اللہ کو بھول جائیں۔ شیطان کی چالیں بہت باریک اور دھوکہ دینے والی ہیں۔ کبھی وہ گناہ کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے، کبھی نیک عمل میں ریا ڈال دیتا ہے، کبھی کہتا ہے کل سے شروع کر لینا، کبھی کہتا ہے اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تابعین اور اولیاء اللہ ہمیشہ شیطان کے وار سے بچنے کی فکر میں رہتے تھے۔ آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ شیطان کے وار کون سے ہیں، وہ ہمیں کیسے بہکاتا ہے، اور سب سے اہم، ہم ان واروں سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ میں فرمایا، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ ترجمہ، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، لہٰذا تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو۔ اس آیت میں صرف شیطان کے دشمن ہونے کی خبر نہیں، بلکہ یہ حکم بھی ہے کہ تم بھی اسے دشمن جانو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شیطان انسان کے رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ یہ حدیث اس دشمنی کی گہرائی اور لطافت کو بیان کرتی ہے۔ یہ دشمن بیرونی حملے کے بجائے اندرونی طور پر ہمارے جذبات، خیالات اور خواہشات میں داخل ہو کر کام کرتا ہے۔ یہ اس کی دشمنی کا نفسیاتی اور روحانی پہلو ہے۔ وہ انسان کے دل میں وسوسہ پیدا کرتا ہے جس کی طرف قلبی میلان نہیں ہوتا، اور نہ ہی یہ خیالات انسان کے دل میں جگہ بنا پاتے ہیں۔ لیکن مومنین اور متوکلین پر شیطان کا یہ غلبہ محدود ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اور ایک مقام پر ہے انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون۔
ان آیات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ شیطان کا مومنین پر کوئی تسلط نہیں چلتا، اس کا وسوسہ ان پر اس لیے مؤثر نہیں ہوتا کیونکہ ان کا ایمان اور اللہ پر توکل قوی ہوتا ہے۔ یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ایمان ایک محض زبانی اقرار نہیں، بلکہ یہ ایک دفاعی قلعہ ہے جو انسان کو شیطانی حملوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ ایمان کی کمزوری شیطان کے حملے کی راہ ہموار کرتی ہے، جبکہ ایمان کی مضبوطی شیطان کے اثر کو زائل کر دیتی ہے۔ یہ ایک گہرا سبب اور نتیجے کا تعلق ہے۔ شیاطینی وسوسوں کا علاج صرف مخصوص ذکر یا وظیفہ نہیں، بلکہ ایمان کی ایک مکمل حالت ہے جو انسان کو ایک ناقابل تسخیر روحانی قلعہ فراہم کرتی ہے۔ اس لیے شیطان پر قابو پانا دراصل اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے۔ یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جو تمام عملی تدابیر کی بنیاد ہے۔ شیطان انسان کو گمراہ کرنے کے لیے مختلف ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے۔ یہ ہتھ کنڈے نہ صرف ظاہری اعمال پر اثر انداز ہوتے ہیں بلکہ انسان کے باطنی اور قلبی احوال کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ ایک شیطان کا سب سے عام اور سب سے طاقتور ہتھیار وسوسہ ہے۔ وسوسہ وہ بے ساختہ خیالات اور شکوک ہیں جو انسان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں اور وہ ان سے پریشان ہوتا ہے۔ یہ وسوسے بعض اوقات طہارت اور عبادات کے بارے میں ہوتے ہیں اور کبھی کبھار اللہ کی ذات، حساب و کتاب یا جنت و جہنم کے بارے میں بھی ہو سکتے ہیں۔ ان خیالات سے پریشان ہونا اور انہیں برا سمجھنا بذات خود ایمان کی علامت ہے، جیسا کہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ تو واضح ایمان ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ دل میں ایمان موجود ہے اور وہ شیطانی حملے کو قبول نہیں کر رہا ہے۔ 2. نیک عمل میں دکھاوا اور ریاکاری پیدا کرنا۔ شیطان انسان کے نیک اعمال کو بھی ضائع کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس میں ریاکاری یعنی دکھاوا پیدا کر دیتا ہے۔ ریا کو شرک اصغر قرار دیا گیا ہے کیونکہ اس میں عبادت کا مقصد اللہ کی رضا کی بجائے لوگوں کی تعریف یا شہرت ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ایسے لوگوں کو جو اپنا مال دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں شیطان کا دوست قرار دیا گیا ہے۔ یہ ہتھ کنڈا انسان کی تعریف اور شہرت کی فطری خواہش کا فائدہ اٹھاتا ہے اور اس کے عمل کو باطل کر دیتا ہے۔ 3. گناہ کو خوبصورت بنا کر پیش کرنا۔ شیطان گناہوں کی ہولناکی اور برائی کو چھپا کر انہیں دلکش اور خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے۔ وہ انسان کو یہ باور کراتا ہے کہ گناہ سے کوئی دنیاوی فائدہ ہوگا اور اگر گناہ ہو بھی جائے تو بعد میں توبہ سے سب کچھ معاف ہو جائے گا۔ یہ ایک جھوٹی امید ہے جو انسان کو غفلت اور لاپرواہی میں مبتلا کر دیتی ہے اور اس بات کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہوتا کہ توبہ کا موقع ملے گا یا نہیں۔ 4. دل میں غرور، حسد اور کینہ ڈالنا۔ یہ وہ باطنی امراض ہیں جو شیطان نے خود اختیار کیے تھے اور یہی وہ ہتھیار ہیں جنہیں وہ انسانوں کے خلاف استعمال کرتا ہے۔ وہ انسان کے دل میں خود پسندی، غرور اور اپنی اہمیت کا احساس پیدا کرتا ہے جو اسے اللہ کی بندگی اور عاجزی سے دور کرتا ہے۔ غرور وہ بنیادی وجہ تھی جس کی بنا پر ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ 5. عبادت میں سستی اور غفلت۔ شیطان انسان کو نیک اعمال اور عبادات سے دور رہنے کا مشورہ دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ کل سے شروع کر لوں گا۔ افسوس، وہ نماز، ذکر اور تلاوت جیسی بنیادی عبادات میں رخنہ ڈالتا ہے اور انسان کو ان سے غافل کر دیتا ہے۔ شیطان کے ہتھ کنڈوں کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ وہ ہر انسان کے لیے یکساں نہیں ہوتے۔ وہ ہر شخص کی باطنی کمزوری اور روحانی حالت کے مطابق اپنی حکمت عملی بدلتا ہے۔ عام انسانوں کو وہ واضح گناہوں کی ترغیب دیتا ہے جبکہ نیک اور اولیاء اللہ جیسے لوگ اس کا خصوصی نشانہ ہوتے ہیں۔ ان پر وسوسے بھی قوی اور ایمان کے بنیادی اصولوں سے متعلق ہوتے ہیں، جیسے اللہ کے وجود کے بارے میں شکوک و شبہات۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ جیسے جیسے انسان روحانیت میں ترقی کرتا ہے اس کا جہاد شیطان کے ساتھ زیادہ شدید اور گہرا ہوتا جاتا ہے۔ حقیقی روحانی ترقی کبھی بھی وسوسوں یا آزمائشوں سے خالی نہیں ہوتی بلکہ یہ ان کا ایک لازمی حصہ ہے۔ شیطان کے ہتھ کنڈوں کو سمجھنے کے لیے عملی مثالیں بہت فائدہ مند ہیں۔ یہ مثالیں ہمیں اس کی چالوں کی پیچیدگی اور ہماری اپنی کمزوریوں کو سمجھنے میں مدد دیتی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش۔ شیطان نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو بہکانے کے لیے ایک مخلص خیر خواہ کا روپ اختیار کیا اور جھوٹی قسمیں کھائیں۔ اس نے انہیں براہ راست گناہ کا حکم دینے کے بجائے ان کی فطری خواہشات کا فائدہ اٹھایا۔ اس نے انہیں ہمیشہ کی زندگی اور نازوال پذیر بادشاہت کا لالچ دیا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ شیطان کا وار ہمیشہ واضح برائی کی شکل میں نہیں آتا
बल्कि वो बज़ाहिर अच्छाई और खैर ख्वाही का लिबादा ओढ़ कर भी आ सकता है। ये हमें ये सबक देता है कि सिर्फ नेक इरादे काफ़ी नहीं, हमें शैतान के मकरो फरेब से होशियार रहना होगा, जो हमारी फितरी ख्वाहिशात को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता है। कल से शुरू कर लूँगा का वसवसा, ये शैतान की एक आम चाल है जो इंसान को तौबा और नेक आमाल को टालने के लिए इस्तेमाल होती है। इंसान ये ख्याल करता है कि अभी वक्त है, वो बाद में तौबा या नेक काम कर लेगा, लेकिन इस तरह वो लम्हा बा लम्हा गुनाह के जाल में फंसता चला जाता है और अक्सर औकात उसे तौबा का मौका भी नहीं मिल पाता। ये इस बात की वाज़ेह मिसाल है कि शैतान किस तरह दुनियावी मामलात में उलझाकर इंसान को आखिरत से गाफिल करता है। एक मिनट बस रुकिए हजरात, हमने ये सुना कि शैतान इंसान का सबसे पुराना और बड़ा दुश्मन है, जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के वक्त से आज तक इंसान को बहकाता चला आ रहा है। हमने ये भी जाना कि कुरान ने शैतान के दो ग्रोह बताए, शयातीन जिन और शयातीन इंस। एक दिल में वसवसे डालते हैं और दूसरे गुमराही फैलाते हैं। हमने ये भी सुना कि शैतान का असल हथियार वसवसा है। कभी गुनाह को खूबसूरत बनाकर दिखाता है, कभी नेकी में रिया डाल देता है, कभी नमाज और इबादत को टालने का बहाना बना देता है। हमने ये भी जाना कि सहाबा कराम और औलिया अल्लाह हमेशा इसके वार से बचने की फिक्र में रहते थे, और कुरान ने साफ कहा, इन्ना शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिदूहु अदुव्वा। दोस्तों, इस पहले हिस्से में हमने ये जाना कि दुश्मन कौन है, उसकी चालें क्या हैं, और अगले हिस्से में हम ये देखेंगे कि इन शैतानी वारों से बचने का असल तरीका क्या है। शैतान नेक लोगों को भी कैसे वसवसों में उलझाता है। अब हम आगे सुनेंगे कि हजरत गौसुल आजम के सामने शैतान किस तरह नूर की शक्ल में आया और किस हिकमत से आपने उसके फरेब को पहचाना। फिर हम ये भी जानेंगे कि हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने एक कुत्ते से आजिज़ी का सबक कैसे लिया और कैसे गुरूर को तोड़ा। दोस्तों, आगे आप ये हैरत अंगेज वाकया भी सुनेंगे कि मुजफ्फरगढ़ के एक बुजुर्ग किस तरह शैतानी आवाज़ों के धोखे में आ गए और कैसे हजरत शमसुल आरिफीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह ने उन्हें मौत के दहाने से बचाया। यानी शैतान सिर्फ बुराई के बहाने नहीं बहकाता, बल्कि नेकी के लबादे में भी इंसान को गुमराह करने की कोशिश करता है। तो जुड़े रहिए, क्योंकि अगले हिस्से में हम ये सब रूहानी राज और इबरत अंगेज वाकयात तफसील से सुनेंगे। जी आइए सुनते हैं। ओलिया और नेक लोगों को इबादत में वसवसे। शैतान नेक लोगों की नीयत खराब करने की कोशिश करता है, उनमें रिया और गुरूर पैदा करने की कोशिश करता है। बाज़ औक़ात वो उन्हें नमाज में वसवसे देता है और क़िराअत को मुश्तबा बनाता है, जैसा कि हज़रत उस्मान बिन अबुल आस रज़ी अल्लाह अन्हो के वाक़े में बयान है, जहां रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इस शैतान का नाम खुंज़ब बताया। नेक लोगों पर शैतान के हमले इसलिए ज़्यादा शदीद होते हैं क्योंकि वो इसके लिए एक बड़ा हदफ हैं। उनके दिल में पैदा होने वाले वसवसे भी ज़्यादा संगीन नौयत के होते हैं, जैसे अल्लाह की ज़ात, उसकी सिफ़ात या जन्नत व दोज़ख के वजूद के बारे में शुकूक व शुबहात। ताहम मोमिन का दिल इन वसवसों को कबूल नहीं करता और इनका मुकाबला करके अपने ईमान को मज़ीद पुख्ता करता है। ये दिखाता है कि ईमान का ये दिफाई कला मुसलसल मुजाहिदे के ज़रिए मजबूत होता है। शैतान से बचने के लिए इस्लामी तालीमात में एक जामे निज़ाम फराहम किया गया है। ये तरीके महज चंद आमाल नहीं, बल्कि एक मुकम्मल और बाहमी मरबूत रूहानी ढाल हैं जो इंसान को शैतानी हमलों से महफूज रखती है। 1. औज़ु बिल्लाह और पनाह मांगना। शैतान के वसवसे का मुकाबला करने का सबसे पहला कदम अल्लाह की ज़ात में पनाह मांगना है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने खुद ये तरीका सिखाया है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरत अन्नास। ये सूरत अल वसवासिल खन्नास, वसवसा डालने वाले, पीछे हटकर छुप जाने वाले के शर से पनाह मांगने के लिए है, खा वो जिनों में से हो या इंसानों में से। आयतुल कुर्सी। ये कुरान की सबसे ताकतवर आयत है जो हर फर्ज नमाज के बाद और सोने से पहले पढ़ने से इंसान को शैतान, नजर बद और दीगर आफात से महफूज रखती है। 2. जिक्र व तिलावत कुरान। अल्लाह का जिक्र और कुरान की तिलावत दिल में सुकून और इत्मीनान पैदा करती है और शैतानी वसवसों को दूर करती है। कुरान मजीद को दिल की ग़िज़ा और नूर कहा गया है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
कि जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाए शैतान वहां से भाग जाता है। 3. नमाज की पाबंदी। नमाज शैतान के हमलों के खिलाफ एक मजबूत तरीन ढाल है। नमाज इंसान को बेहयाई और बुराई से रोकती है। नमाज में वसवसे आने पर दिल में औज़ु बिल्लाह पढ़ने का हुक्म है ताकि नमाज फासिद ना हो। नमाज के जरिए इंसान अपनी हैवानी ख्वाहिशात को मगलूब करता है जो गुनाहों का बाइस बनती हैं। 4. रोज़ा। रोज़ा सिर्फ भूख प्यास का नाम नहीं बल्कि ये नफ्स को काबू में लाने और इसकी शहवत और गज़ब की कुव्वतों को कमज़ोर करने का जरिया है। रमज़ान में शैतानों को जकड़ दिया जाता है जिसकी वजह से लोग गुनाहों से बाज आते हैं और इबादत की तरफ माइल होते हैं। 5. नेक सोहबत। नेक लोगों की सोहबत इंसान के अखलाक, सीरत और किरदार पर मस्बत असर डालती है। ये गुनाहों को छोड़ना आसान बनाती है, दिल को सुकून देती है और अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत करती है। 6. तवक्कुल अलिल्लाह। अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा ही शैतान से बचाव का अल्टीमेट तरीका है। जब इंसान जान लेता है कि अल्लाह ही उसका वकील और निगहबान है तो उसे शैतान की कोई चाल नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये तमाम अमली तरीकों की बुनियाद है क्योंकि हर अमल में इखलास व तवक्कुल ही उसकी कबूलियत और असर अंगेजी की ज़मानत है। अंबिया अलैहिमुस्सलाम और औलिया अल्लाह की ज़िंदगी हमें इस बात की अमली मिसालें फराहम करती है कि शैतान पर काबू कैसे पाया जाता है। इनका जिहाद सिर्फ बैरूनी दुश्मन से नहीं बल्कि नफ्स और बातनी शैतान से भी था जो इनके ईमान को मजीद पुख्ता करता गया। दोस्तों, अंबिया के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा शैतान के वार का शिकार होता है तो वो औलिया अल्लाह हैं, क्योंकि शैतान जानता है कि अगर ये कामयाब हो गए तो हजारों इंसान इनके साथ जन्नत की तरफ चलेंगे। आइए देखते हैं कि अल्लाह के दोस्तों ने शैतान से कैसे जंग की। हजरत गौसुल आजम रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या। शेख अब्दुल कादिर जैलानी रहमतुल्लाह अलैह का एक मशहूर वाक़या बयान किया जाता है जहां शैतान उनके सामने नूर की शक्ल में जाहिर हुआ और कहने लगा कि ए अब्दुल कादिर, मैं तुम्हारा रब हूं और मैंने तुम्हारे लिए नमाज और रोज़े को मुआफ़ कर दिया है। हज़रत गौसुल आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ौरन इसके फ़रेब को पहचान लिया और फरमाया, दफ़ा हो जाए लईन। शैतान ये सुनकर हैरान रह गया और पूछने लगा कि आपने मेरी चाल को कैसे पहचाना? तो शेख ने जवाब दिया कि नमाज और रोज़ा जैसी इबादत से माफ़ी का ऐलान और मैं तुम्हारा रब हूँ कहने से पहले औज़ु बिल्लाह ना कहना, ये तुम्हारी शैतानियत का खुला सबूत है। ये वाक़या साबित करता है कि शैतान के हमले बहुत चालाकीदार हो सकते हैं और सिर्फ इल्हामी इल्म और रूहानी बसीरत ही इन्हें पहचान सकती है। इसी तरह हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी में आजिज़ी और हिकमत की बेशुमार मिसालें मिलती हैं। एक मर्तबा उनका एक कुत्ते से मुकालमा हुआ जहां उन्होंने अपनी बातनी पलीदी को कुत्ते की ज़ाहिरी पलीदी से भी बदतर करार दिया। ये वाक़या हमें यह सिखाता है कि गुरूर का मुकाबला खुद शनासी और आजिज़ी से होता है। जो शख्स अपने नफ्स को कमतर समझता है वही दरअसल अल्लाह के नज़दीक आला मुकाम हासिल करता है। इसी तरह इनका ये कौल कि मेरा रब बड़ा है, इनके तवक्कुल और फ़ख्र को अल्लाह की ज़ात से मंसूब करने की गहरी बसीरत को जाहिर करता है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह आपकी ज़िंदगी में कई जादूगरों और शोबदाबाजों से मुकाबले के वाक़यात मिलते हैं जिन्हें आपने अपनी रूहानी क़ुव्वत से शिकस्त दी। मुजफ्फरगढ़ के एक गांव में सैयद अल्लाह बख्श नामी बुजुर्ग आलिम रहते थे। वो हज़रत ख्वाजा शमसुल आरिफीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे। लेकिन ख्वाजा साहब के विसाल के बाद उन्होंने अपने शेख के बताए हुए वज़ाइफ और मामूलात तर्क कर दिए और यही वो लम्हा था जब शैतान को मौका मिल गया। अबलीस ने उन पर अपना सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल किया, गैबी आवाज़ों के ज़रिए नेकी का धोखा देना। उन्हें आवाज़ें आने लगीं कि ए अल्लाह बख्श, तू अल्लाह का महबूब है, एक नया काबा बना और सुन्नत खलील को जिंदा कर। बेचारे सैयद अल्लाह बख्श ने इसे सच समझ लिया। उन्होंने एक कोठा बनाया, इसका तवाफ शुरू किया और नमाज में इसी तरफ रुख करने लगे। ये शैतान की पहली चाल थी, नेकी के बहाने असल इबादत से हटाना। फिर शैतान ने अगला वार किया।
अब सुन्नत इस्माइल अदा करो, ज़ब्ह नफ्स के लिए तैयार हो जाओ। यहां तक कि एक दिन सैयद अल्लाह बख्श ने तेज उस्तरा अपनी गर्दन पर रख लिया और चलाने ही वाले थे कि अचानक हजरत ख्वाजा शम्सुल आरिफीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह जाहिर हुए। उन्होंने उनके हाथ से उस्तरा छीन कर फेंक दिया और सख्ती से फरमाया, खबरदार, ये रहमानी आवाज नहीं बल्कि शैतानी है। तो यूं ख्वाजा साहब ने अपने मुरीद को शैतान के धोखे और हलाकत से बचा लिया। शैतान सिर्फ बुराई के जरिए नहीं भहकाता, बल्कि नेकी का लिबादा ओढ़कर भी इंसान को हलाकत की तरफ ले जा सकता है। अगर इंसान अपने मुर्शद व शेख के बताए हुए वज़ाइफ और सुन्नतों को छोड़ दे तो शैतान को मौका मिल जाता है। असल निजात अल्लाह की याद, कुरान और सुन्नत और औलिया की हिदायत के साथ वाबस्ता रहने में है। ये इस बात का सबूत है कि अल्लाह के दोस्त औलिया अल्लाह शैतानी कुव्वतों पर गालिब आते हैं। औलिया अल्लाह का शैतान पर काबू पाने का तरीका सिर्फ ज़ाहिरी इबादत तक महदूद नहीं था, बल्कि ये एक बातनी जिहाद था जिसमें नफ्स की तरबियत, आजिज़ी, तवक्कुल और अल्लाह से मुकम्मल ताल्लुक शामिल था। उनकी जिंदगी का हर लम्हा शैतान के खिलाफ एक मुसलसल जद्दोजहद का नमूना था। यह जाहिर होता है कि रूहानियत की बुलंदी पर पहुंचकर भी शैतान हमला करता है, लेकिन औलिया अल्लाह की बसीरत और ईमान की मजबूती इसे नाकाम बना देती है। दोस्तों, शैतान कभी नहीं सोता, वो हमेशा इंसान को गुमराह करने के दर पे रहता है। लेकिन अल्लाह ने हमें ऐसे हथियार दिए हैं कि अगर हम इन्हें इस्तेमाल करें तो शैतान कभी कामयाब नहीं हो सकता। शैतान के वार कभी खत्म नहीं होते। कभी वो दिल में वसवसा डालता है, कभी नीयत में रिया पैदा करता है। लेकिन अल्लाह की याद, कुरान, नमाज, सब्र और तवक्कुल ऐसे किले हैं जिनमें दाखिल होकर बंदा महफूज हो जाता है। जिसने अल्लाह को अपना साथी बनाया, शैतान कभी उस पर गालिब नहीं आ सकता। औलिया अल्लाह फरमाते हैं कि शैतान की सबसे बड़ी कमजोरी जिक्र है। अगर जुबान पर जिक्र, दिल में ईमान और अमल में इखलास हो तो शैतान खुद कहता है कि मैं इसके करीब नहीं जा सकता। जब भी वसवसा आए फौरन औज़ु बिल्लाह पढ़ें। जब भी दिल में गुरूर पैदा हो अल्लाह की आजिज़ी याद करें। जब भी गुनाह की तरफ दिल माया हो जन्नत और जहन्नुम को याद करें। दोस्तों, आज के बाद ये फैसला करें कि हम शैतान के गुलाम नहीं बनेंगे। हम अल्लाह के बंदे हैं और उसी की तरफ पलट कर जाना है। शैतान के वार हमेशा रहेंगे, लेकिन हम भी अल्लाह की मदद से हमेशा मुकाबला करते रहेंगे। याद रखें, जो अल्लाह के हो गए, दुनिया की कोई ताकत उनको शिकस्त नहीं दे सकती।